Hi students, how are you? I hope you all are very fine. Today I'm in front of you to take a chapter in 9th standard social science first 9th standard chapter 2 the East and the West era of exchanges. Okay, so let's move to the class. Okay. You can see a picture here, a world picture. It's not completing all the areas of the world picture. It's only here Australia, Asia, Europe and Africa. Only these areas is showing here. And before going to the class, let me ask you a question that where is the west side and where is the east side? Can you mention in the picture where is the west and where is the east? Yes, west is near to me and east is in the side of China. And also there in that picture you can see some marks are there. A blue mark is going in the land area where some lines are going to European side. And another one is going through the sea, an arrow emblem in red color through the sea area, different sides of the sea. Okay, you can see here. What is it symbolizing it? And what is it showing here? Okay, let's go to the chapter, then you can understand very clearly. Yes, the trade routes of the medieval world. Medieval വേൾഡിലെ ട്രേഡ് റൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. The two major trade routes of the medieval world are the Silk Route and the Spice Route. So, in this picture, one is silk and one is spice. Which is silk and which is spice? Silk Route is passing through the land area and Spice Route is passing through the sea area. Okay, so let's have the discuss about detail what is Silk Road. The Silk Road, the land route that extended from China to the Europe, was known as Silk Road. So this is a land route from China to the Western Europe. This route, which connected the east and the west, stretched around 6,000 kilometers. So ചൈനയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് 6,000 kilometers distance ഉണ്ട്. So that's why this route and its intervening resting places are known as sarais. അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലോങ് ഡ്രൈവ് അറൌണ്ട് 6,000 kilometers ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്കുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസസ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സരൈസ് എന്ന് പറയും. Sarais, SARAIS. This is helped the commercial, cultural and intellectual development of the regions. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടും കൾച്ചറൽ ആയിട്ടും ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് മെയിൻലി ലൈക്ക് ചൈന, ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്, പേർഷ്യ, യൂറോപ്പ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക. ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ചൈന, ഇന്ത്യ ആൻഡ് the North Africa, not the South Africa, North Africa and Europe. This area is developed culturally, intellectually by the Silk Road. Okay, then you can see a picture here, a land road. The travelers is going through the land. This is a Silk Road. So this is a picture of an artist. It is not a clear picture because this is in the medieval age. Okay, so this is a picture. You can see here the travelers are walking on the camels, horses, and by walking. This is a long distance. Okay, that's why they are making the sarais. Sarais, the resting centers there. Okay, and next one is Spice Route. എന്താണ് Spice Route എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? A network of sea routes that connected the east and the west known as Spice Route. ഈസ്റ്റിനെയും വെസ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സീ നെറ്റ്വർക്ക് റൂട്ടിനാണ് സ്പൈസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിന് എന്ത് പറയുന്നു? സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. സീ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്ത് പറയുന്നു? സ്പൈസ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ദീസ് റൂട്ട്സ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ റീജൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റൽ ഇന്തോനേഷ്യ, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, ശ്രീലങ്ക, സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ആൻഡ് ദ ചീഫ് കൊമോഡിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് സ്പൈസസ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പൈസസ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ the regions from China. You can see that it is coming down
from Indonesian side is coming and it's going through the India. You can see Calicut is there and going towards the Saudi Arabia and Northern Africa to the European side. Okay, so that is spice route. And what are the trade route features of these two areas? These routes extended from eastern China to western Europe. These routes were connected the east and west, known as silk or spice. Silk means land route, spice means, yes, sea route. So these routes passes through the different trading centers. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് 6,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്, യൂറോപ്പിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ട്രേഡിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ട്രേഡിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദ റീച്ചസ് ഹിയർ വെയർ ഇൻ യൂറോപ്പ്. ഓരോ ട്രേഡിംഗ് സെന്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. ദ റീസൺസ് ഓഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ട്രേഡ്. ട്രേഡിന്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. There were main three reasons were there. First one, the rapid increase in production. Production increased very rapidly, very speedily. And the diversity of products, because this is an area from China to Europe. So many trade regions in between there. So in every region, there will be have their own products. So they will collect all the diversified products and they will sell from China to Europe, this large area. Second one is construction of roads and bridges, because when they are moving to the land area, that means silk route. Silk route ആകുമ്പോൾ അവിടെ റോഡുകൾ വേണം, ചിലപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജസ് വേണം, അതൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി, ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. The third one is effective steps to control the thieves and robbers. That is very important. In medieval period, the robbery and thieves were very high because they are walking through the forest and through the desert and these like places. So they don't know what will be there. So there were so many robberies and thieves. So in this medieval period, for the land sea route and the land route, in both routes, they have taken so many effective steps. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ അവരെടുത്തു. എന്തിന്? തീവ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചു പറിക്കാനെയൊക്കെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So these are the three main reasons. And next we are moving to the cities of the medieval world. Medieval വേൾഡിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികൾ, ചൈന മുതൽ യൂറോപ്പ് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് we are discussing. So the ancient Roman cities once again became active around the 11th century. അതായത് medieval സ്റ്റേജിലാണ് ancient Roman cities വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. In addition to them, the new cities also sprang up. അപ്പം റോമൻ മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് പുതിയ സിറ്റികളും ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? The cities which developed around the castles of nobles. പ്രധാനപ്പെട്ട നോബൽ പ്ലേസസുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും സിറ്റികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. The cities emerged around the churches and monasteries. അതായത് പഴയ കാലത്തുള്ള ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചുകളും അതുപോലെ തന്നെ മൊണാസ്ട്രികളും ഒക്കെയുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തു കൂടിയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സിറ്റികൾ എമർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The city sprang up with the expansion of market and also മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സിറ്റി ആയി മാറിയ സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. We can discuss each and every one. So you can see that the fort surrounding the cities, medieval കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സിറ്റിയുടെയും ചുറ്റിലും ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ഫോർട്ട്? ദ ഫോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് വില്ലേജ്. ഒരു വില്ലേജിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൗൺ, ഒരു ടൗണിന്റെ തുടക്കമാണത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻറ്റർ ദ ടൗൺ, ഒരാൾക്ക് ടൗണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ there were gates, ഗാർഡ് റൂം, ഫോർട്ട് ആൻഡ് ടവേഴ്സ്. അവിടെ ഗാർഡ് റൂം ഉണ്ടാവും, ഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഗേറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം. ദ സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വെർ മേഡ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ആ സിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവർ എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം കേരള ടു തമിഴ്നാട്, വി ഹാവ് ടു പേ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇൻ ദ ബോർഡർ ഓഫ് തമിഴ്നാട്. And also if we are going from Kerala to Karnataka also we have to give the taxes in the border. That's why പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഈ ടൗണിന്റെ ഈ മെഡീവൽ ടൗണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ they have to pay the taxes. ഈ ടാക്സുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടാക്സുകളൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യാതെ they cannot enter to the town because this is surrounded by the fort. Okay, and you can see a picture here, a fort, a medieval ടൗണിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഫോർട്ടാണ്, ഒരു കോട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ. ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറി അപ്പുറം കടക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. ഓക്കെ, then curfew. എന്താണ് കർഫ്യൂ? വാട്ട് ഈസ് കർഫ്യൂ? Recently we are hearing from there is curfew. What is curfew exactly? At 8 o'clock every night, എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8 മണിക്ക്
A bell rang in England. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബെല്ല് റിംഗ് for the people either to extinguish or cover the fire. അവിടെയുള്ള പിന്നെ കത്തുന്ന തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈനാണ് അത്. ദിസ് വാസ് ടു അവോയ്ഡ് ദ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് ദ ഫയർ ഇൻ ദ സിറ്റി. സിറ്റിയിൽ ഫയർ തീ പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്. രാത്രി 8 മണിയോടുകൂടി എല്ലാവരും തീ അണയ്ക്കണം. ദിസ് റെഗുലേഷൻ വിച്ച് വാസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കർഫ്യൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കർഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ് ഈസ് ടു കവർ ഫയർ. ഫയറിനെ മൂടുക എന്നാണ് കർഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. തീയെ മൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. Now the emergency action taken by the government to bring back the peace in the troublesome areas. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാപം ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കത്തിക്കുത്ത് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി, രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്തിനാണ് അത്? പീസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കർഫ്യൂ. ഓക്കെ, then the name of the medieval western cities. വെസ്റ്റേൺ സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം. നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, Genoa, Venice, Milan, Florence, and Nuremberg. In these, 4 in Italy and 1 is in Germany. You can see the pictures of Genoa and Venice and Milan, Florence, and Nuremberg. You can see in these pictures. In every, this is the not only this is the present pictures, the same as in the past time also. Very congested area. You can see here in every pictures, very congested area. So you can see what are the Western European cities features. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം. The cities depend on the villages for food and fodder. അതുകൊണ്ട് ഈ സിറ്റി ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് സിറ്റിയുടെ പുറത്താണ് വില്ലേജ്. ആ വില്ലേജസിനെയാണ് ഫുഡിനും ഫോഡറിനും വേണ്ടി അവർ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, they were generally small in size. ചെറിയ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്, ഇപ്പം വലുതായി. The roads of these cities were narrow and unhygienic. ഈ സിറ്റികളിലുള്ള റോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ റോഡുകളാണ്. കാരണം ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആണല്ലോ, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കൺജസ്റ്റഡ് ഏരിയ ആയിരുന്നു, ചെറിയ റോഡുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ അൺഹൈജീനിക്, അത്ര വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്, മിഡീവൽ ഏജിലാണ് കേട്ടോ. ദ ബിൽഡിംഗ് വെർ ബിൽഡ് ഓൺ വുഡ് ആൻഡ് വെർ thatched with hay. വുഡ് കൊണ്ട് ഹേ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്, മരങ്ങളെ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഓഫ് ഫയർ വാസ് വെരി ഹൈ ആസ് ദീസ് സിറ്റീസ് വെർ ഓവർ ക്രൗഡഡ്. മാത്രമല്ല ഈ സിറ്റികളൊക്കെ മരം കൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തീ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീപ്പൊരി വീണഞ്ഞാൽ മൊത്തം കത്തിപ്പോകും. ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആണ്, ജനങ്ങൾ മൊത്തം തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കർഫ്യൂ കൊണ്ടുവന്നത്. രാത്രി 8 മണിയോടുകൂടി തീ അണയ്ക്കുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റി ഡ്വല്ലേഴ്സ് വെയർ മർച്ചന്റ്സ്, ക്രാഫ്റ്റ്മാൻസ് ആൻഡ് ലാബേഴ്സ്. ആ സിറ്റിയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കച്ചവടക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലാബേഴ്സ്, ജോലിക്കാരൊക്കെയാണ്. ദ ലാബേഴ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് വർ വെരി പുവർ. അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ഹെൻസ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ് ഫോർ ദ ലൈവ്ലിഹുഡ്. അവരുടെ ജീവിതോപാധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ മെഡീവൽ ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റി, വെസ്റ്റേൺ സിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജിനോവ, മിലാന്, അതുപോലെ തന്നെ വെനീസ്, അല്ലേ, പിന്നെ ന്യൂറംബർഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോറൻസ്. ആൻഡ് ഈ മിഡീവൽ ഈസ്റ്റേൺ സിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ബഗ്ദാദ്, ഇസ്താംബുൾ, ബസറ, ഏദൻ, മക്ക, Muscat, Damascus, Surat. You can see the picture of Baghdad. This is a medieval picture. Istanbul and Basra. This is a medieval painting picture. Aden, Makkah, Muscat, Surat. Okay. And the eastern cities features you can see here. What are the features of the eastern cities? Baghdad. Baghdad is a capital city of Abbasid Empire. Was the important center of trade and commerce during the medieval period. Medieval period, അബ്ബാസിദ് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആയിരുന്നത് ബഗ്ദാദ്. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് നെയിം, ഇപ്പോൾ അതിന് ഇസ്താംബുൾ എന്നാണ് പറയുക. ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു. പോർട്ട് സിറ്റി ബസ്ര ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ ടൈഗ്രീസ്. ബഗ്ദാദിലെ ടൈഗ്രീസ് റിവറിന്റെ തീരത്തായിരുന്നു ബസ്ര. And the Aden, Makkah, Muscat, Damascus, Calicut in our Kerala, that also the medieval period city, Surat. In Gujarat were considered as the most commercial centers. Gujarat ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട commercial center ആയിരുന്നു, which took place in the northern part of the world. Many of them were famous even to compete with European centers. And the reason of the growth of the medieval cities,
മിഡീവൽ സിറ്റീസിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ദേ ബിഗാൻ ടു മൈൻഡ് ദെയർ ഓൺ കോയിൻസ്. ഓരോ സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോയിൻസ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ റുപ്പി എന്ന് പറയും, യൂറോപ്പിൽ യൂറോ എന്ന് പറയും, അമേരിക്കയിൽ ഡോളർ എന്ന് പറയും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ UAE ദിർഹം, ദിനാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അതുപോലെ ഇൻ ദ മിഡീവൽ ടൈം ഫ്രം ചൈന ടു യൂറോപ്പ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിറ്റീസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ കോയിൻസ്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോയിനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത. രണ്ടാമത്തത് പ്രസൻസ് ഓഫ് പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും, തുറമുഖങ്ങൾ. അപ്പോൾ കപ്പല് സിൽക്ക് റൂട്ട് മാത്രമല്ല സ്പൈസ് റൂട്ടും ഓക്കെയാണ് അവിടെ. തേർഡ് വൺ, ദ കൺസെഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദെയർ മർച്ചൻസ്. അവിടെ വരുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് മാക്സിമം കൺസെഷൻ കൊടുക്കും, കിഴിവ് കൊടുക്കും. ദ ഫോർത്ത് വൺ, എൻകറേജ്മെന്റ് ഫ്രം ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്. അവിടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ഒരു അവർ എന്തിനും അവർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് all about the first area of the chapter. So we discussed about the Silk Route, Spice Route, and the medieval Western cities and medieval Eastern cities. Then the second part of the chapter is socio-economic structure of the medieval world. Medieval world inde സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ട്രക്ചറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ അത് പറയുമ്പോൾ the first point we have to discuss about the guilds. ഗിൽഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഗിൽഡ്? ഹു ആർ ദ ഗിൽഡ്സ്? ദ ഗിൽഡ് വേർ ദ അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ സെക്ടേഴ്സ്. ഓരോ ഒക്യുപ്പേഷണൽ സെക്ടറുകളിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും കഴിവുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു രൂപത്തിന് കൂട്ടായ്മക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഗിൽഡ് എന്ന്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗിൽഡ്? ഗിൽഡ്സ് were the associations of the experts in the different occupational sectors. അതായത് ഓരോ ഒക്യുപ്പേഷനും ഓരോ ജോലിയുടെ ഏരിയയിലും അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ, അവർക്കാണ് ഗിൽഡ് എന്ന് പറയാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗിൽഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഗിൽഡിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ഒക്യുപ്പേഷണൽ സെക്ടർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക്, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മർച്ചൻ്റ് ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരു വ്യൂവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ മേക്കേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈലേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പിന്നെ ഒക്യുപ്പേഷനിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിനെ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ദ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദ എക്സസീവ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? അവർക്ക് ടാക്സേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അവിടെ നല്ലോണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗിൽഡ്സിനെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും മർച്ചൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ. ദെൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഗിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഒരു അസോസിയേഷനും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗിൽഡിന്റെ സ്വഭാവം. എയിം ഓഫ് ദ ഗിൽഡ്സ് അഥവാ ഈ ഗിൽഡുകളുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ടേഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം, their aim, what is to foster the mutual help and cooperation. They have no eager power. അവർക്ക് തമ്മിൽ ഈഗോ, ജലസ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. they are very cooperative. മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ്, പരസ്പരം ഒരു ഗിൽഡ് മറ്റൊരു ഗിൽഡുമായിട്ട് കാരണം അവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തവരാണ്. മറ്റൊരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം എന്താവുന്നില്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ ഭയങ്കര മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പും കോഓപ്പറേഷനും ഭയങ്കരമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതോടൊപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള മൊണോപ്പൊളി, ആധിപത്യം, അത് അവർ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഒരു എക്കോണമി, അവരുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അവരത് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഗിൽഡുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ദർ ആർ 2 kinds of guilds. ഗിൽഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കും. ഒന്ന് മർച്ചന്റ് ഗിൽഡ്സ് ആണ്, ഒന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ഗിൽഡ്സ് ആണ്. മർച്ചന്റ് ഗിൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഓൺലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ കൊമേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രേഡിങ്ങിൽ മാത്രം ഫോക്കസ്, ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മർച്ചന്റ് ഗിൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഗിൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മേക്കേഴ്സ്, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആരാണ്? ക്രാഫ്റ്റ് ഗിൽഡ്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ മെഡീവൽ ഷൂ മേക്കിംഗ് സെന്റർ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് അതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മൊത്തം അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റൊന്ന്, യു ക്യാൻ സീ എ മെഡീവൽ ടൈലർ ഷോപ്പ് ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് മെഡീവൽ വീവർ ഈസ് വീവിങ് ദ ക്ലോത്ത് നെയ്യുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണാം അവിടെ ബീച്ചസിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഗിൽഡ്സ്? ഗിൽഡുകളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താ? അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്ന്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആണ്. ഒരാൾ മാത്രം എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാനില്ല, മറിച്ച് ദ ഡിവൈഡിങ് ദ ലേബർ
ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ്. ഓരോ സെക്ഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും, ലേബർ ജോലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മറ്റൊന്ന് ഫ്രെയിമിംഗ് ലേബർ ലോസ്, ലേബേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ദ ലോസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലേബേഴ്സ്. മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഒരു ടീം അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക, ടു ചെക്ക് ദ ക്വാളിറ്റി, ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്. ഫിക്സിംഗ് ദ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഡിറ്റർമിനിങ് ദ മോഡ് ഓഫ് ട്രേഡ്, ട്രേഡിൻ്റെ മോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ട്രേഡ് എങ്ങനെ നടത്തണം, ഏത് റൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കണം, സിൽക്ക് റൂട്ട് വേണോ, സ്പൈസ് റൂട്ട് വേണോ, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ട്രേഡ് നടത്തേണ്ടത്, ഒക്കെ ദേ ആർ ഡിസൈഡിങ്. ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ്, ഒരാൾ ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം ജോലി ചെയ്യണം, ദറ്റ് ഓൾ ആർ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഗിൽഡ്സ്. സോ യു ക്യാൻ സീ here is a circle and it shows each and every responsibilities of the guilds. So you can see that responsibilities of guilds, division of labor ആണ് ഒന്ന്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്, framing the labor laws ആണ്, determining the working hours, fixing the prices, determining the mode of sale, പിന്നെ maintaining the quality of products. So ഇതാണ് പിന്നെ ഗിൽഡ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. We can once more we can revise: division of labor, yes, framing of labor laws, maintain the quality of products, fixing of prices, determining the mode of trade, determining the working hours. And how the declines of ഗിൽഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതെയായി പോയത്, ഡിക്ലൈൻഡ് ആയി പോയത്? ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രികൾ വന്നു, ഫാക്ടറികൾ വന്നു. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഗിൽഡ്സ്, എക്സ്പേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ പോയി, കാരണം എല്ലാം ഫാക്ടറികളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് ഡെവലപ്പ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം മെഷീനുകളായപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജോലി പോയി. സോ ദീസ് അത് ഗിൽഡ്സിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻസ് അഥവാ ഇന്നും ഗിൽഡ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദ മേജർ റോൾ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ദ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. എല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഗിൽഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇല്ലാതെയായി പോയി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്.